करे वो। नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो वरिहंताणम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो नमो वज्जायाणम नमो नमो लोए शवसाहुणम ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सौवेश परमां हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। तीर्थ तीर्थ डेली प्रेयर। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा सभी रूप साधन मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में मदद रूप हो। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं पूरी सोबत से कुसंग से कायम दूर रहूंगा और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी आप अनुकृपा करना। प्राप्त मन वचन काया कायो और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परम कर तुझी मात्र की सेवा में करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में शुद्ध, नैतिक और विश्वसनीय बनाऊं, ताकि मैं बराबर भगवान के जैसे मैं और पर्सनालिटी कुमारी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हीर स्टडी प्लेयर। हे दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मुझे पढ़ाई में हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान आप ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मुझे पढ़ाई में और समझने में जो बाधाएं, जो अंतराय, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन्हें मैं तोड़ने का दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे ऊपर के दर्शन के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप कृपा करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नवनीति दीदी। हे दादा भगवान हे दादा भगवान हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल से हैं सच्चे, दिल के सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी हैं कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रशांत जी थोड़ा इन लोग का एक्सपीरियंस सुनेगा। ये डिस्ट्रैक्शन तेरा पड़ा दादा ज्ञान में खुशी परमार। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मेरे दादा जैसे बनने में यही था कि मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगी, और आज मैंने किसी को हर्ट नहीं किया था, और आज डिस्ट्रैक्शन मुझे नहीं हुआ था। विधि में कुछ नहीं हुआ था डिस्ट्रैक्शन? नहीं। तीर्थ वेरी गुड। तीर्थ। जय सच्चिदानंद। आज मुझे झूठ नहीं बोलना था, पर आज झूठ नहीं बोलने का निर्णय लिया था, वो आज मैंने झूठ नहीं बोला था। और मुझे आज दादा के ज्ञान में डिस्ट्रैक्शन हो गया था, क्योंकि आज मैं विधि कर रहा था, तब मम्मी बार बातें कर रही थी, तब मुझे डिस्ट्रैक्शन हो गया था। नवनीति दीदी। सच्चिदानंद आज मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था, और दादा के ज्ञान में मैंने लिया था मैं प्योर बनना चाहती हूँ और सबको सुख देना चाहती हूँ।
तो मैं उसमें रही थी। ओके, आपने किसको मदद किया? मैंने सबकी मदद की। अपूर्व दीदी। जय सच्चिदानंद। डिस्ट्रक्शन मुझे आज दादा के ज्ञान में हुआ था। आज मैं स्कूल बस में जा रही थी, तब मैं तिमंत्र बोल रही थी ना, तब मेरी फ्रेंड ने बुलाया तो मुझे इसमें डिस्ट्रक्शन हो गया था और मुझे भी नहीं हुई थी आज। क्या किया आपने? डिस्ट्रैक्शन की बात क्या किया आपने? और मैं स्कूल बस में जा रही थी ना, तब मैं तिमंत्र बोल रही थी और मेरी फ्रेंड ने मुझे बुलाया था, इसीलिए। तब आपने क्या किया? फिर मैंने दादा से माफी मांग ली और फिर मेरा तिमंत्र स्टार्ट कर दिया। ओके, हियर दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने दादा जैसे बनने के लिए लिखा था कि मैं आड़ाई नहीं करूंगी, पर आज मैंने आड़ाई की थी। मम्मी पे थोड़ा गुस्सा आ गया था और आज मुझसे अहम भी दुख गया था। ओ, आप कोई आपको आप पे गुस्सा करता है कि आपको अच्छा लगता है ना? नहीं। विधि दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे दादा भगवान के ज्ञान में डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था और आज मैंने सबको विनय दिया था। मम्मी के साथ क्या हुआ था आज? आज मम्मी के साथ कुछ नहीं हुआ। के खुशी दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। मुझे दादा के ज्ञान में डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हुआ था और टेढ़ापना भी नहीं आया था। टेढ़ापना नहीं आया था? आप सीधी रहे? मोनिका दीदी। हाँ, मेरा दादा के ज्ञान में लघुतम भाव था और आज मैं नहीं रही, क्योंकि जब मम्मी ने बुलाया मेरी मदद करो खाना बनाने में, आज तुम ही बनाओगी, सब कुछ करोगी, भिंडी का साग बनाओगी तुम्हें, तो मम्मी कुछ ज्यादा ही कह रही थी, वो करो, उसके साथ टाइम वेस्ट मत करो, वो काम करो, इससे अच्छा। तो उसमें मुझे गुस्सा आ गया और मुझे आड़ा ही आने लग गई और मैं कर नहीं पाई। और इसमें वजह से कॉलम 1 ब्रेक हो गई और कॉलम 4 भी ब्रेक हो गई। मम्मी के साथ थोड़ा हवा भी हो गया और कॉलम 5 आज इसलिए ब्रेक हुई थी कि पुष्पा के साथ जब मैं खेल रही थी तब थोड़ा गुस्सा आ गया, तो मैंने और जब संसाधन करते वक्त मुझे डिस्ट्रैक्शन भी हुआ था। जब हम तीनों बैठकर संसाधन कर रहे थे तब खुशी कुछ ज्यादा ही बोल रही थी, साउंडली बोल रही थी, तो मेरे कान में थोड़ा दर्द होने लग गया और करिश्मा उस वक्त मेरे पास आके बैठ गई, तो ऐसे कुछ करने लग गई, खेलने लग गई, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया उस वक्त और आज ये सब हुआ। ओके, तो आपको कुछ बॉस नहीं मांगता है आपको, ऐसा लगता है हमको? क्या समझ में? करिश्मा। जय सच्चिदानंद। आज मैंने किसी की मदद नहीं की थी, लेकिन मतलब मैंने 10 टाइम्स की थी और 9 कलम मैंने एक बार की। खुशी दीदी, आप तो 11 बजे सोची, 11 बजे उठे थे, 12 बजे की सोई थी, 12 घंटा। थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा लेट हो गया क्या? उसको थोड़ा बोलता है मैथमेटिक्स में? तो थोड़ा बहुत हो गए। कल रात को मम्मी पापा बाहर चले गए थे, लेट आए थे, इसलिए लेट हुई थी। तो क्या हो गया? तो अपना तो स्केड्यूल होता है ना। ओके, आप बोलिए, रिपोर्ट बोलिए। आज मुझे डिस्ट्रैक्शन कर रही थी तो कुछ ज्यादा ही मदद कर रही, तो मुझे उसको मैंने एडजस्ट मेरे असाइनमेंट फिनिश कर रही थी, तब करिश्मा ने बीच में आकर मेरे पेन ले ले, मेरे पेपर्स ले ले, तो शरारत करने लग गई, तो मुझे उस पे गुस्सा आ गया। ओके, हरी बाय। जय सच्चिदानंद। आज है ना मम्मी ने जो बनाया था वो है ना मैंने खा लिया था। ऐसे तो मम्मी ने नहीं, मेरी बहन है ना, उनकी मम्मी ने बनाया था, क्योंकि मेरी मम्मी है ना बाहर गई थी इसीलिए। अच्छा, तो खाना कैसा लगा आपको?
मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने तो 2-3 बार ले लिया। हमने क्या आप तो मुझे क्या बोलता है, ऐसे ऐसे मत करने का, बहुत अच्छा है, बहुत सब अच्छा है। कीर्तन भाई जय सच्चिदानंद। आज मम्मी ने जो बनाया था वो खा लिया था और आज मैंने किसी पर गुस्सा नहीं किया था। हिताक्षी बा जय सच्चिदानंद। मैंने गोल में ये चूज किया था कि मैं किसी को भी हर्ट नहीं करूंगी, तो आज मैंने किसी को भी हर्ट नहीं किया था। मुझे एक भी गोल में डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था और आज मैंने मम्मी को हेल्प की थी। वेरी गुड। कुछ देव जय सच्चिदानंद। आज मुझे किसी भी चीज में डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था और आज मम्मी ने जो भी बनाया था वो मैंने खा लिया था और आज मैंने एक्सरसाइज भी की थी मतलब 21 मिनट्स। ओके, आपको अभी नेक्स्ट वीक सब प्रेयर बोलने का है। ओके कौन सा? सब। अनन्या दीदी जय सच्चिदानंद। आज मैं हेल्थ में डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, मम्मी ने जो भी बनाया था वो खा लिया था, पर स्टडी में डिस्ट्रक्शन हो गया था। क्या हुआ था? कल स्कूल में 31st की पार्टी है, तो उसमें क्या पहने वो सब कंफ्यूजन था, इसलिए। तो अभी से पहना नहीं आपने? नहीं, तो सब बोलेगा कैसे लगता क्योंकि है, कैसे स्कूल वाले ने कुछ और कहा और फ्रेंड सर्कल में कुछ और कह रहे हैं, इसलिए। आप ऐसे करो, अभी अभी सोते समय ये पहन के सो जाना, तो कैसा लगता है बाद में सुबह मालूम पड़ेगा। प्रहार दरअसल नहीं जरूर। हाँ जय सच्चिदानंद। बोलो प्रहार। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे डिस्ट्रैक्शन स्कूल में मेरा फ्रेंड मुझसे मतलब मुझे चिढ़ा रहा था, उसमें डिस्ट्रैक्शन वाला। क्या हुआ था? मेरा फ्रेंड मुझे चिढ़ा रहा था। ओह अच्छा। दरअसल हाँ जय सच्चिदानंद। मुझे आज स्कूल में मेरा फ्रेंड था, वो टेबल अपनी साइड ले रहा था फिर मेरी साइड कर रहा था, तो ऐसे डिस्ट्रक्शन हो रहा था। ओके, आई थिंक आई गॉट एवरीबॉडी। दीपक दादा जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पहला तो ये विधि आप लोग बोलते हैं ना, ये विधि जो बोलते हैं वो आंखें बंद कर कर अक्षर उसके पढ़े तो किसी से भी आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होंगे। फिर ये अपूर्वा ने बस में त्रिमंत्र बोला। फिर बस में तो कितना दंगा होता है, बच्चे कितना दंगा करते हैं, बातें करते हैं वगैरह वगैरह। तो घर से जब निकलते हैं तब त्रिमंत्र बोल के निकलना है, समझ गई? हाँ। ये भी तीर्थ ने बताया, हीर ने बताया। वो तो हीर तो मम्मी की मम्मी है ऐसा लगता है। कहाँ गई? आप मम्मी की मम्मी है लगता है। नहीं दादा, पर आज मम्मी थोड़ा पर गुस्सा गरम हो हो गया जाती, था। मम्मी पर गरम हो जाती है, गुस्सा करती है। नहीं, पर आज थोड़ा गुस्सा आ गया था। मम्मी ने कहा तुम आज स्वेटर जो है थोड़ा गर्म वाला पहन जाओ, ठंडी होगी। तो मुझे मन में गुस्सा आ गया था कि क्या मम्मी हमेशा गर्म पहनाती, इतनी तो गर्मी है क्या पहनेगी। फिर बाद में जब हम रिटर्न हो रहे थे तो देखा कि अरे यार बहुत ठंडी, अच्छा हुआ ये पहन लिया, वरना मैं तो ठंडी के मारे रह ही नहीं पाती। तो मम्मी पर गुस्सा किया, वो अच्छा किया ना? नहीं, मैंने प्रतिक्रमण किया था। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये करिश्मा अभी वो छोटी बच्ची है ना, शरारत करती है, रहती है ना? किसी को पढ़ने नहीं देती है, सत साधन करने नहीं देती है। हाँ, तो करिश्मा दादी है कि दीदी है?
ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। परेश दादा, आपने सब सुना, अभी बातें करो। डिस्ट्रैक्शन का बात किया ने? हाँ 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 हाँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन डिस्ट्रैक्शन दो प्रकार के हैं, 2 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। वन इज फ्रॉम आउटसाइड एंड सेकंड फ्रॉम इनसाइड। आउटसाइड डिस्ट्रैक्शन होता है, टेम्पररी होता है, मगर इनसाइड डिस्ट्रैक्शन बहुत दूर ले जाता है अपने को। तो दादा की बातें, सत्संग की बातें से दूसरे में कुछ इंटरेस्ट आता है तो वो डिस्ट्रैक्शन है बहुत बड़ा, वो अंदर से आता है। तो अंदर का डिस्ट्रैक्शन का पूछो उन बच्चों को। वो मोबाइल है ना, मोबाइल वो अंदर का डिस्ट्रैक्शन करता है। इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट मोबाइल में इंटरेस्ट है ना कि नहीं है? है ना? तो वो डिस्ट्रैक्शन, वो डेंजर डिस्ट्रैक्शन है। बाहर वालों बस में चिल्लाता है तो मंत्र चूक गए, वो डिस्ट्रैक्शन बाहर का है, वापस हम ज्वाइंट हो सकते हैं। लेकिन अंदर का इंटरेस्ट वाला जो डिस्ट्रैक्शन है ना, वो डेंजर है। वो देख लेने का और उससे अलर्ट रहने का। डिस्ट्रैक्शन शब्द से ही मैं तो खुश हो गया। बच्चे लोगों को डिस्ट्रैक्शन समझ, मेरे को समझने को देरी लगती है। वेरी नाइस। आप लोगों को इतना डिस्ट्रैक्शन समझ में आता है ना, वही बहुत बड़ी बात है। सब बच्चों को नमस्कार है, सबको सच्चिदानंद है। लेकिन अपने को देखने का डिस्ट्रैक्शन अंदर से ज्यादा होता है, बाहर से बहुत कम होता है। अगर कोई बच्चे को क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो कितना भी डिस्ट्रैक्शन आ जावे वो सब बाहर निकाल देते, फेंक देते। जिसमें इंटरेस्ट है उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं आता, और आता भी है तो हम निकाल के फेंक देते। वी डोंट केयर फॉर इट। इंटरेस्ट नहीं होता है वहां डिस्ट्रैक्शन आता है। इसलिए आप देख लीजिए सबको, फिर बताना मुझे। कभी कभी मिलेंगे तो बात करेंगे आप सबसे। अभी तो बात करते ही है। तीर्थ समझ में आता है? हाँ। तीर्थ सो गया, नींद आ रही है, बोर हो रहा है? ठंडी है। बोर है? ठंडी है। हाँ ठंडी है तो बराबर है। लेकिन तीर्थ समझ में आया डिस्ट्रैक्शन क्या है? हाँ। है? हाँ। जिसमें अपने को इंटरेस्ट होता है ना, वो चीज डिस्ट्रैक्ट करती है अपने गोल से। जिसमें इंटरेस्ट है वो चीज, कितना भी कोई चीज बाहर से आ जाए, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। तो ये देख लेना आप, ठीक है? और कुछ पूछना है तो पूछिए। कुछ किसी को क्वेश्चन है? और नवनिधि, आपको कुछ स्टोरी बताने का था? अरे सच्चिदानंद। अरे परेशानंद जी, हाँ जी। अनन्या ने तो 31 का कपड़ा पहनने के लिए बहुत झंझट की। हाँ वो डिस्ट्रैक्शन हो गया ना, वो अंदर का है, बाहर का नहीं है। अंदर इंटरेस्ट है उसको, इसलिए वो डिस्ट्रैक्शन को चेक करने का और संभाल लेने का अपने आप को। हाँ। कपड़ा को आप क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है उसकी बहुत ये नहीं है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन है, उसको इंटरेस्ट है अपने को, मैं किस में अच्छी दिखूंगी, तो डिस्ट्रैक्शन होता है। ख्याल में कैसा इंप्रेस करूं सबको, वो डिस्ट्रैक्शन है। परेशान जी, लेकिन लोग कपड़े से इम्प्रेस होते हैं या हमारे कैरेक्टर से इम्प्रेस होते हैं? तो कैरेक्टर से। कैरेक्टर से होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में कपड़े से और मुंह देख के होते हैं। तो इसलिए संभालना है वो, इसलिए उसको डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। कैरेक्टर दिखता नहीं है ना, करेक्ट। कपड़ा दिखते हैं, मुंह दिखता है, तो इसलिए लोग बाहर की चीज पकड़ते हैं। लोग बाहर की चीज पकड़ते हैं, अंदर का कोई देखने का। अंदर वाला तो दादा देखते थे कि ये लड़का कैसा है, ये दीपक भाई कैसे है, परेश भाई कैसे है, ये भरत भाई कैसे है। सब आप तो पुत्रों को दादा भगवान ने अंदर से देखा, बाहर से नहीं देखा। ये दिल के बहुत अच्छे, आप बोलते हैं ना दिल के बहुत अच्छे हम। हाँ। सच्चे दिल के हैं, हाँ, सच्चे सच्चे है, काम करेंगे अच्छे अच्छे।
तो वो सच्चा यानी डिस्ट्रैक्शन देख लेते हैं। दादा भगवान को मालूम पड़ेगा कि लोगों को कितना भी डिस्ट्रैक्शन आएगा छोड़ेंगे नहीं मुझे। और कविराज ने पद लिखा है, नहीं छोड़ू दादाजी तमने नहीं छोड़ू, जे थावानी होय ते थाय, हाय दादाजी तमने नहीं छोड़ू। नहीं छोड़ू मीन्स डिस्ट्रैक्शन, कुछ भी किसना भी कोई भी डिस्ट्रैक्शन अंदर का आए या बाहर आए, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। तो ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। 2 लाइन गाना आप सब लोग हाँ गाओगे? हाँ गाएंगे। पक्का? हाँ कभी कभी सुनाना सब लोग, हाँ एक एक बार हाँ मेरे को कल सुनाना, कल मेरे को अच्छा लगता है। कल विधि दीदी आपको टर्न है बोलने का और सिंग करने का। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। क्या नाम नाम क्यों बोलते हैं? कल मैं नहीं आने वाली हूँ, कल बड़ौदा जाने वाली हूँ मैं। ओ बड़ौदा वाली है तो आनंद दीदी आपका टर्न है बोलने ये गाने का। ओके अनन्या और आप अपूर्वा दीदी। ओके ओके ओके। नवनीत दीदी आपको क्या स्टोरी सुना का था? जय सच्चिदानंद। रवि दादा हाँ मैं भी कल वडोदरा जा रहा हूँ। और सब पिक्चर भेजने का आप तो पुत्र के साथ और दादा की समाधि के साथ। जो भी बड़ौदा आते मेरे को मिलना, सब सच्चिदानंद बोलना। मैं तो पिक्चर में यहाँ पे मोबाइल में जब देखता हूँ और फिर बाहर जल्दी पहचानता नहीं हूँ मैं, तो मेरे को सब मिलके सच्चिदानंद बोलना तो मैं पहचान सकूं। हाँ 9 PM ईद करके। हाँ और सब परेश दादा के साथ पिक्चर देख के हमको हाँ, पिक्चर भेजना। लेना, पिक्चर लेना। यस आप सबको ओके नवनीत दीदी बोलिए। जय सच्चिदानंद। एक बार एक बूढ़ी दादी थी जो काफी खुश मिजाज की थी। हालांकि जिंदगी में उनके पास बहुत कम चीजें थी, पर उनका मानना था या तो हम खुश होकर जी सकते हैं या फिर रोकर, और उन्होंने खुश होकर जीने वाली बात चुनी। वे अपने पड़ोसियों की मदद करती थी और बदले में वे उन्हें खाना देते थे। उनकी जिंदगी अच्छी बीत रही थी और उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। फिर धीरे धीरे ठंड का मौसम आया, सर्दी का मौसम आया, तो बूढ़ी दादी ने कहा कि मुझे अपने आप को गर्म रखने के लिए जंगल से लकड़ियां ले आनी चाहिए। वे जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने एक गड्ढा है और उस गड्ढे के अंदर एक मिट्टी का घड़ा था। उन्होंने सोचा पता नहीं ये किसका होगा। वे इंतजार करने लगी कि शायद उस घड़े को कोई लेने आए, पर कोई नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि शायद किसी ने इसे फेंक दिया होगा, पर किसी के बेकार चीज किसी और के लिए खजाना है। वो उसे बाहर निकालती है और कहती है कि मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी और खिड़की में रखकर फूल उगाऊंगी। पर जब वे उसे खोलकर देखती हैं तो उस मिट्टी के घड़े के अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे। वे खुश हो जाती है और कहती हैं कि मैं बहुत अमीर बन गई। पर वो कहती हैं कि मैं इसे ऐसे उठाकर नहीं लेकर जा सकती। तो वे एक हाथ गाड़ी बनाती हैं और उस पर वो मिट्टी का घड़ा रखती हैं और फिर उसे वो लेकर चलती हैं और कहती हैं कि मैं चुपचाप एक एक सोने का सिक्का अपने पड़ोसियों के घर पे भी रख दूंगी, घर के सामने रख दूंगी, वे भी खुश हो जाएंगे। और फिर मैं अपने लिए एक घर लूंगी और एक कुर्सी लूंगी। फिर वे धीरे धीरे चलती और उन्हें थकान होने लगती है, तो वे रुककर अपने मिट्टी के घड़े के अंदर देखती हैं। तो वे हैरान हो जाती है। अब मिट्टी के घड़े में सोने के सिक्के के बजाय चांदी के सिक्के थे। पर वो कहती हैं कि शायद मैं कोई सपना देख रही थी, पर ये भी तो किस्मत है। बूढ़ी दादी कहती हैं कि मैं अब इतना बड़ा तो घर नहीं ले सकती, पर एक छोटा घर तो ले ही सकती हूँ। वे आगे बढ़ती हैं और उन्हें वापस थकान होने लगती है, तो वे रुककर वापस देखती हैं, तो वे वापस हैरान होती हैं। अब वहां पे सोने के सिक्के की जगह एक लोहे का ढेर था। वे हैरान होती है और कहती है शायद मैं कोई सपना देख रही थी, पर यह भी तो किस्मत है। मैं अब लोहे के ढेर को बाजार में बेच आऊंगी, उससे मैं अपने लिए कुर्सी तो ले ही सकती हूँ। वे आगे बढ़ने लगती हैं और उन्हें फिर थकान होने लगती है। वे वापस पीछे मुड़कर देखती हैं, तो वहां पे अब लोहे के ढेर के बजाय एक पत्थर था
और बूढ़ी और दादी कहती हैं कि मेरी तो किस्मत खुल गई, मुझे कब से एक ऐसा ही पत्थर चाहिए था ताकि मैं अपने घर का दरवाजा खुला रख सकूं। अपने घर के दरवाजे को खुला देखने के लिए वे जल्दी से अपने घर गई और जब उन्होंने अपने पीछे देखा तब वो पत्थर और भी बड़ा हो गया था। वे खुश हो जाती है और कहती है कि अब मुझे कुर्सी की जरूरत ही नहीं है, मैं इसी पे बैठकर चाय पी सकती हूँ। पर जैसे उस पत्थर को छूने लगी, वो पत्थर एक रुई के ढेर में बदल गया और उसके 4 पैर और एक सर बाहर आया। वो एक कॉटन बीस्ट था। बूढ़ी दादी कहती है कि तुम कितने प्यारे हो, मुझे हमेशा से एक पेट चाहिए था, चलो मेरे साथ अंदर चलो। तो बीस्ट कहता है कि तुम किस तरह के इंसान हो, मैंने तुम्हें सोने का लालच दिया, फिर उसे चांदी में बदल दिया, फिर लोहे के ढेर में और फिर पत्थर में, पर तुम मुझे हर बार खुश दिखी, और अब जब मैं तुम्हें अपना भयानक रूप दिखा रहा हूँ तो तुम्हें मैं प्यारा लग रहा हूँ। तो बूढ़ी दादी कहती है तुम सच में बहुत प्यारे हो। तो कॉटन बीस्ट कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। वो तितली बनकर हवा में उड़ जाता है और बूढ़ी दादी अपने घर में जाती हैं तो वो देखकर हैरान हो जाती है, वहां पे वही बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था जो अब बदलकर एक लकड़ी की एक सुंदर सी कुर्सी में बन जाता है। बूढ़ी दादी खुश हो जाती हैं और वे उस पर बैठती हैं और कहते हैं कि मुझे कैसी कुर्सी चाहिए थी। फिर वे और कहते हैं कि मुझे अपने लिए चाय भी बनानी चाहिए। वे जैसे ही चाय बनाने जाती है उनके सामने लोहे का ढेर भी होता है। वे खुश हो जाती है और कहती है कि कल मैं सबसे पहले इसे बाजार में बेच कर आऊंगी। फिर जब वे आगे बढ़ती है तो उन्हें चांदी का घड़ा भी दिखता है। वे खुश हो जाती हैं और घूमने लगती हैं तो उन्हें अपने पीछे सोने का घड़ा भी दिखता है। वे बहुत खुश हो जाती हैं पर उनके आसपास जरा भी लालच नहीं आता और वे रात को चुपचाप अपने पड़ोसियों के घर के सामने भी एक एक सोने का सिक्का रख देती हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, और अगर हम नजरिया बदलते हैं तो और अगर हम नजरिया बदले तो किससे निराशा अगर हम नजरिया बदलें तो कैसे निराशा एक मौका बन सकती है और हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। बहुत अच्छी स्टोरी है। ऐसी स्टोरी आप हर वक्त सुनाओ, मुझे तो बहुत मजा आ गई। बहुत अरसे के बाद मैंने तो स्टोरी सुनी, तो ऐसी वार्ता अभी हमेशा बोलो आप, खुश हो गया मैं तो। थैंक यू। एक क्वेश्चन है परेश दादा। हाँ किसका क्वेश्चन है? हाँ मेरा ही है। हाँ बोलिए। हाँ, आपने ये कहा था कि इंटरेस्ट होगा तो कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो वो इंटरेस्ट को कैसे लाए? वो इंटरेस्ट जिस चीज की वैल्यू समझ में आती है उसमें इंटरेस्ट आता है। जिस चीज की वैल्यू समझ में आती है वो तभी इंटरेस्ट आता है। वैल्यू समझ में नहीं आती तो इंटरेस्ट थोड़ा टाइम के लिए आता है, बाद में इंटरेस्ट बदलता है। तो ये दादा भगवान का तो अक्रम विज्ञान है, जो समझने से वो उसकी वैल्यू समझने से, उसकी बात समझने से अपना भवो भव का कल्याण होता है। एक भव का नहीं, ये लाइफ का नहीं, कितनी भी लाइफ कहां भी हम जावे हमारा कल्याण हो जाता है। इसीलिए इसकी वैल्यू समझनी है, क्योंकि ऐसी दादा भगवान की बातें इस वर्ल्ड में कभी खुली ही नहीं थी। वो तो 2500 साल पहले भगवान महावीर थे तभी खुली थी, तो कभी खुली नहीं है। इसलिए दीपक दादा, रजनी दादा सब मेहनत करते हैं कि दादा भगवान की बात सबको समझ में आवे, और इसकी वैल्यू समझ में आ जाए तो फिर कोई बात नहीं, फिर छोड़ दो इनको। वैल्यू समझ में आ जानी चाहिए। वैल्यू समझ में आएगी, इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट आएगा, यू विल नेवर डिस्ट्रैक्टेड बाय एनीथिंग इन द वर्ल्ड। Anything in the world, so many infinite things in the world, but you will never distracted. That is a Dada's grace. ठीक है? ठीक है। Okay.
ओके, तो परेश दादा एक दूसरी स्टोरी कोई सुनाने दर्शन सुनाते हैं। अरे दर्शन, स्टोरी सुने तो बहुत, मैं तो खुश हो जाता हूँ। ये तो एक चांदी का सिक्का हो गया, सोना का हो गया, और सबके घर पे रखा। ओ माँ जी का कितना बड़ा दिल था, सबको सोने के सिक्के बांट दिए और खुश खुश होती है। अरे वाह वाह वाह, उसका ओके। भाव बदलता नहीं, दिल बदलता नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड स्टोरी, आई लाइक इट। आप स्टोरी बोलो, इन बच्चों को स्टोरी सुनाए। हाँ, अभी ये दूसरा सुनो। हाँ बताओ दर्शन, बताओ बताओ। जय सच्चिदानंद, मेरे पास एक स्टोरी है। स्टोरी का नाम है अकबर बीरबल से कैसे मिलते हैं। तो पहले एक दिन अकबर जंगल में हंटिंग करने के लिए जाते थे। तो वहां पर वो बीरबल को मिलते, तो वहां पर वो खो जाते थे। तो वहां पर कोई आदमी था जिसका नाम था दास। तो वो उनको बताता है कि आपको बाहर जाना है तो मैं आपको रास्ता बताऊंगा। तो अकबर ने कहा हाँ ठीक है। तो फिर उन्होंने रास्ता बताया और फिर अकबर ने उन्हें उपहार के तौर पे उन्होंने अपनी गोल्ड की रिंग थी वो उन्होंने बीरबल को दे दी। और अकबर ने कहा कि कल तुम मेरे महल पे आना, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा। तो वो उसके बाद वाले दिन वो अकबर के महल पे जा रहे थे। तो वहां पर जो सिक्योरिटी होते हैं बाहर के, उन्होंने उन्हें रोक दिया और फिर उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो वहां पर एक सिक्योरिटी था, उसने कहा मैं आपको एक शर्त पे ही जाने दूंगा कि अकबर आपको जो भी देंगे आप उसका आधा मुझे दोगे। तो फिर फिर सिक्योरिटी ने उन्हें अंदर जाने दिया और फिर अकबर ने कहा तुम्हें क्या चाहिए। तो बीरबल ने कहा कि आप मेरे को 50 बार लकड़ी से मारो। तो फिर 25 बार हो गया था। फिर बीरबल ने कहा हाँ अब रहने दो। और फिर उसके बाद बीरबल ने अकबर को कहा कि तुम अब वहां पर बाहर जो सिक्योरिटी है उन्हें बुलाओ। तो फिर बाहर जो सिक्योरिटी थे अकबर ने उसे बुलाया और फिर बीरबल ने कहा अब इसको आप 25 बार आप इसको मारो। तो फिर अकबर फिर बीरबल ने फिर जो वहां पे जिन्होंने मारा था बीरबल को, उन लोगों ने सिक्योरिटी को मारा। और फिर जब 25 बार हो गया तब अकबर ने बीरबल से पूछा कि आपने इसे क्यों मारवाया। तो फिर बीरबल ने कहा कि बाहर मैं जब आ रहा था तो सिक्योरिटी ने कहा था कि अकबर आपको जो भी दे आप उसका 50% दरअसल अनम्यूट कीजिए। अब आ रही है। हाँ तो फिर बीरबल ने अकबर से कहा कि बोलो। अनम्यूट अनम्यूट। क्योंकि वो सिक्योरिटी थे उसने बीरबल को कहा कि 50% आपका साउंड चला गया। दरअसल साउंड। हाँ नजदीक आके बोलो। हाँ, तो फिर बीरबल ने तो अकबर ने कहा तुम्हारी यह सोच के लिए अकबर ने उसे अपना साथी बना लिया। ओके, मोरल क्या था इसका? इस स्टोरी का मोरल था कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। ओके, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। वेरी नाइस वेरी नाइस। जरा बराबर सुना ही नहीं दिया, लेकिन वेरी नाइस, गुड स्टोरी। कीप इट अप। हाँ अर्सल अर्सल ने अर्सल दरअसल बोलते रहे, दरअसल दरअसल बोल, ऐसा स्टोरी सुनाते रहना। हाँ
एक स्टोरी मेरे को भी याद आ गई, एक हाँ, बोलो। स्टोरी अकबर और बीरबल की मेरे को भी याद आ गई। अकबर ने एक बार एक स्विमिंग पूल बनाया और फिर बीरबल को बोला कि सबको बोलो एक एक लोटा इसके अंदर दूध डाल दे। तो रात को सबको दूध डालने का था रात को, तो सबने सोचा कि अभी मैं दूध, सब लोग दूध डालेंगे तो मैं पानी डालूंगा, क्या वांदा है, तो सब वैसे करके पानी डाला। सुबह देखा तो दूध की एक भी बूंद नहीं थी, पानी ही पानी था स्विमिंग पूल में। तो समझ गए अकबर कि मेरे 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 राज्य में कैसे लोग रहते हैं। तो फिर अकबर को सब समझ में आ गया कि ओ, तो मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, मेरे राज्य में लोग अच्छी तरह नहीं रहते और झूठ का सहारा लेते हैं। तो फिर बहुत अच्छा सीखने मिला, फिर तब से अकबर बहुत बदल गया। ऐसा स्टोरी मैंने भी सुना था। और वो स्टोरी का मोरल ऐसा है कि बूंद से गई वो हौज से नहीं भरती। एक बार बूंद से गई यानी अपनी इंप्रेशन पड़ गई, खराब इंप्रेशन, फिर कितना भी अच्छा करो वो जाता नहीं है। बूंद से गई वो हौज से नहीं भरती। दैट वाज ए ग्रेट मोरल बिहाइंड दिस स्टोरी। सबको मालूम पड़ा? हाँ। ओके, वेरी गुड। परेश दादा, एक क्वेश्चन है रीताक्षी का का लास्ट क्वेश्चन। जय सच्चिदानंद, मेरा एक क्वेश्चन था कि परेश सर, आपने अभी कहा सत्संग में पहले कि हमारे अंदर जो डिस्ट्रक्शन भी होता है हमारे अंदर और बाहर, तो हमारे अंदर हमारा जो अंदर डिस्ट्रक्शन होता है उससे हम कैसे पहचाने अपने को दूर ले जाता है ना वो चीज। पापा बोले चलो पिक्चर देखने जाना है तो खुशी हो जाती है ना। मुझे पापा बोलते नहीं पिक्चर देखने का। वो तो सही बात है, बरो चलो कोई घूमने ले जाते हैं तो अपने को इंटरेस्ट आता है ना, अंदर से इंटरेस्ट आता है। हाँ। तो वो जो इंटरेस्ट आया ना उसका मतलब वो डिस्ट्रैक्शन हो गए हमारे। हाँ। जो हमारा गोल है, सपोज गोल है, जो भी कोई गोल है, वो गोल को जल्दी, जितना जल्दी पहुंचे उतना देखने का। अगर नहीं पहुंच सकते तो डिस्ट्रैक्शन है, तो डिस्ट्रैक्शन को जानो एटलीस्ट कि दिस इज द डिस्ट्रैक्शन। खाली जानना है, बाद में स्टॉप नहीं करना है, पहला जानना बहुत जरूरी है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है। हाँ। ख्याल में आया? हाँ। हाँ, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, वो भले पिक्चर देखने नहीं ले जाते लेकिन दूसरा कुछ होता है, कुछ ना कोई अलग अलग कितनी सारी चीजें होती है। मेरे को आम का रस खिलाए तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, फिर खाने में खो जाता हूं मैं। समझ में आया? हाँ। हाँ, ऐसा। इसलिए इंटरेस्ट जहां आता है वो डिस्ट्रैक्ट करता है हमको, सब कुछ चीज भुला देता है। डिस्ट्रैक्शन यानी क्या, हमारा गोल हम भूल जाते हैं। इसलिए उसको जानना है। ख्याल में आया? ठीक है? ठीक है, ओके बच्चे लोग, अभी टाइम हो गया तो कल दूसरा स्टोरी हीरका और श्रेया का सुनेंगे। ओके, जय सच्चिदानंद। और सो प्लीज पोस्ट करना अपना नोट्स। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक दादा, जय सच्चिदानंद परेश दादा। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद टू ऑल बिग महात्मास। जय सच्चिदानंद। गीता बहन। जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहब। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी साहब जय सच्चिदानंद। जय परेश सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, अब बुक नंबर 59 पानू 36, तारीख 4/12/86, 86, दादा दरबार। नीचे पेज 18 of 47, 18 of 47। पैराग्राफ ઉપરથી પાંચમું। ओके।
નાના નાના છે. બોલું हाँ बोलिए. પરેશાનંદજી સાહેબ, અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે વ્યવહારમાં કાચા હોય તે હેલ્ધી માઇન્ડ વાળા હોય અને વ્યવહારમાં પાકા હોય તે અનહેલ્ધી માઇન્ડ વાળા હોય. તો આમાં હેલ્ધી માઇન્ડ ને અનહેલ્ધી માઇન્ડ થોડુંક સમજાવો ને સાહેબ. હેલ્ધી માઇન્ડ એટલે મમતા ના હોય, ઓપન માઇન્ડ હોય. અનહેલ્ધી માં મમતા હોય, પોતાના ઘાટ પ્રમાણે બધું વેતરી રાખે. ને એને વ્યવહારની બહુ પડી ના હોય. જેને વ્યવહારમાં પાકા હોય અનહેલ્ધી જ હોય, કારણ કે એને પોતાની મમતાની પડેલી છે, પોતાના ઘાટ પ્રમાણે કરાવવું છે. ઓલાને ઘાટ પ્રમાણે કરાવવું ના હોય એટલે હેલ્ધી માઇન્ડ વાળા હોય. હેલ્ધી માઇન્ડ વાળા એના ફાધર ને પણ કહી શકે, મધર ને પણ કહી શકે, એના વડીલોને પણ કહી શકે. અનહેલ્ધી માઇન્ડ વાળા એના વડીલોને ના કહી શકે. દાદા ભગવાન ખૂબ સરસ દાખલો આપતા હતા, બહુ સુંદર નાનો દાખલો છે પણ બહુ દાખલો આપતા હતા કે અનહેલ્ધી માઇન્ડ વાળા પૈસો પડી ગયો હોય ને તો પગ નીચે દબાવી દે, અને હેલ્ધી માઇન્ડ વાળા જેનો પડ્યો હોય તો કે કોનો પડ્યો છે આ પૈસો જોઈ લો તો તરત ઉપર કરી દે. એટલે દાદા ભગવાન કહેતા કે આજના છોકરાઓ હેલ્ધી માઇન્ડ વાળા છે, વ્યવહારમાં એકદમ કશું આવડે ના, પણ હેલ્ધી માઇન્ડ વાળા એટલે અમારું વિજ્ઞાન જલ્દી સમજી શકે. જલ્દી સમજી શકે. અનહેલ્ધી માઇન્ડ વાળા જલ્દી ના સમજી શકે. મમતા વધારે છે, મમતા જ ભારી પડે છે આ વિજ્ઞાન સમજવા માટે. હા, મમતા ભારે છે તો એ સમજી નથી શકતા વિજ્ઞાન. બરોબર. હા, એટલે કે છે કે વ્યવહારમાં કાચા હોય તે હેલ્ધી માઇન્ડ વાળા હોય અને વ્યવહારમાં પાકા હોય તો અનહેલ્ધી માઇન્ડ વાળા હોય. હવે બે શક્તિ છે, ઓલી કાચું શક્તિ છે, ઓલી પાકી શક્તિ છે, પણ જો એ નિશ્ચયમાં વળી જાય, એનું ડિરેક્શન બદલાઈ જાય તો પાછું ફેરફાર થઈ જાય. પણ જરાક ડિફિકલ્ટ પડે, થોડું ડિફિકલ્ટ પડે. થોડું ડિફિકલ્ટ પડે, કારણ કે એ કોઈ દિવસ પોતાની જાતને ખોટા માને જ ના, અને ખોટા એ પણ ના કરે, માની શકે નહીં. કારણ કે જગતના લોકો તો વ્યવહાર જુએ છે ને. વ્યવહાર જોઈ બહારથી. એને અંદર શું ચાલે છે કઈ જોતા નથી, એને દેખાતું પણ નથી. અને ભગવાન અંદર શું ચાલે તે જુએ છે, બહાર શું કરે તે નથી જોતા. કરેક્ટ વાત છે. હા, બહુ સરસ વાત છે. વ્યવહારમાં કાચા હોય તે હેલ્ધી માઇન્ડ વાળા હોય, અને વ્યવહારમાં પાકા હોય તે અનહેલ્ધી માઇન્ડ વાળા હોય. હેલ્ધી માઇન્ડ ના કહેવાય, ઘાટ વધી ગયો ને. ઘાટ વધી ગયો છે. ઘાટ વધી ગયો. હેલ્ધી માઇન્ડ વાળા છુપાવે ના બહુ, જેવું છે તેવું કહી દે. અનહેલ્ધી વાળા છુપાવે બધું, કશું કહે ના. ડિફરન્સ રાખે, ડિફરન્સ ભેદ રાખે. ભેદભાવ રાખે. બરોબર છે. બહુ છે એનું તો બધું બહુ છે ભાઈ, તો અનુભવ થાય એટલે ખબર પડે બધું. આપણે આ બાળકોનો કેટલો સરસ ઉદાહરણ છે આપણી પાસે. હા, પણ દાદા કહેતા કે અનહેલ્ધી એટલે શું, કશાય વધારે ડેવલપ થયેલા હોય. અને દાદા કહેતા કે એ લોકોને પાછું ફરવું પડશે અને એ થશે, કારણ કે અનહેલ્ધી વાળા એટલે વધારે પડતી જાગૃતિ વધી ગઈ. એટલે કે છે કે ઓલા જેવું થઈ ગયું, ઓલું શું કહેવાય, બળેલું લાકડું હોય ને કોઈ કામમાં ના લાગે, એના જેવું થઈ ગયું. હેલ્ધી માઇન્ડ વાળું એ બળેલું લાકડું ના કહેવાય, એટલે કંઈક તો કામ લાગે, જયારે ઓલું કામ ના લાગે, એટલે પાછું ચક્કર ફરવું પડે એમ. ને લોકો વ્યવહારમાં પાકા જાય છે, એટલે મોક્ષ ને લાયક ઓછા થઈ જાય, એટલે પછી એને ચક્કરડું વધારે ફરવું પડે. કારણ કે એક વખત શક્તિ ડેવલપ થઈ ગઈ એટલે બહુ મોટું કામ થાય. કારણ કે એને બળતરા વધી જાય ને, બળતરા વધે એટલે જલ્દી પછી મોક્ષે જવાની લાયક થવા માટે. સાચી વાત છે સાહેબ. બરોબર સમજ પડી. બીજું કઈ કેવું છે આગળ? ના 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 ના, બહુ થઈ ગયું આટલું તો. હાજી સાહેબ, આપણે થોડાક દિવસ પહેલા વાત કરી હતી ને કે
જલેબી પાંચેય ઇન્દ્રિયોને ગમે તેથી અમે છૂટ આપી છે. રાઈટ, પણ છૂટ આપી એટલે જલેબી ખાવાની છૂટ આપી છે. હા હા છૂટ આપી છે, પણ આ તમને આ જલેબી ખાવાનું છૂટ આ આવ્યું આમાં, અને મેં વાણીમાં આ સાંભળ્યું તું આ જલેબીને. હા, પાંચ ઇન્દ્રિયો એ આ નહીં, આપણે આ વાક્ય આવ્યું ને જલેબી પાંચેય એની ઉપરનું જ છે સાહેબ, ઉપરનું જ છે સાહેબ. જુઓ આ વાંચ્યું ને આપણે બે. તે શું બોલો ને? હા, આ જલેબી પાંચેય ઇન્દ્રિયોને ગમે તેથી અમે છૂટ આપી છે, ખાવાની છૂટ આપી. બરોબર. હવે પાંચેય ઇન્દ્રિયોને ગમે એ આપણે વાત થઈ હતી ને, સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ એ બધી ઇન્દ્રિયો સાહેબ. હા હા હા, એટલે દાદા કે છે કે જલેબી જીભને ગમે, મીઠી લાગે, તોડો ને તો કડક અવાજ આવે એ ગમે તમને, જોવી એ ગમે. ખ્યાલ આવે ને? વર્ણ એનો. હા, જોવી પણ ગમે, બધી જ રીતે સ્વાદ એ સરસ આવે, હાથ લગાડો તો ગમે. જયારે ઓલી વસ્તુ એવી છે કે જે એકે ઇન્દ્રિયોને ગમતી નથી છતાં પણ એમાં હાથ નાખે છે, એમ કહેવા માંગે છે. એટલે કે આ વસ્તુ આરાધવા જેવી નથી, પણ લોક સંગ્રહ કરીને અંદર પેસી ગયું છે કે એ ના હોવું ઘટે. હા, એ શોખની વસ્તુ નથી એમ. અત્યારે એ શોખની વસ્તુ થઈ ગઈ છે કે આ શોખની વસ્તુ નથી એમ કહેવા માંગે છે. દાદા ભગવાને છેલ્લા 1 મહિના બસ 1 મહિનો કે 2 મહિનામાં દાદાએ આ વાત ડિટેલ્સમાં આપતો પુત્ર સાથે કરી હતી. કે નક્કી કરી દો હવે. હા, ડિટેલ્સમાં આ વાત કરી હતી. એમનાથી બોલાતું નહોતું છતાં આ વાત કરી હતી એમણે. એની પહેલા પણ વાત કરી હતી, પણ આ છેલ્લે આ વાત ખાસ કરી હતી, એ તો યાદ છે મને. સાચી વાત છે સાહેબ. બરોબર. હાજી સાહેબ. હા બોલો. પછી કોઈ ના હોય તો કેજો, હું એક સવાલ પૂછીશ. ઓકે ઓકે, હમ પછી પાછા આવીએ આપણે. ઓકે ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય કંચનભાઈ. દીપકાનંદજી, આ સ્વરૂપ વિજ્ઞાન શ્રેણી 2. એક મિનિટ શું કીધું? સ્વરૂપ વિજ્ઞાન શ્રેણી 2 એમાં સૂત્ર નંબર છે 6970, 6970, અને પાન નંબર છે 182. 69 કીધું? 6970 સૂત્ર નંબર. ઓકે, હું બોલું છું. અમે તમને જ્ઞાન આપીએ એટલે તમે જ્ઞાની કહેવાઓ. તે પછી તમારે ગમે તેને નમવાનું નથી. જ્ઞાની તે અજ્ઞાનીને નમે તે જ્ઞાનની વિરાધના કરી કહેવાય. આમાં પરેશાનજી, આપણે વ્યવહારથી તો નિશ્ચયથી નમતા નથી, પણ વ્યવહારથી તો નમાય ને. વ્યવહારથી નમાય, પણ આ તો આ વધારે વાત લગભગ કેના માટે નીકળી હતી કે કોઈ સાધુ આચાર્ય પાસે જઈએ આપણે તો આપણે એકદમ નમી જઈએ છે ને પગે લાગીએ છે ને, તો કે એવું ના કરશો, હવે સામાન્ય ભાવે વ્યવહારથી નમસ્કાર કરવાના એમ. કારણ કે તમને જ્ઞાન થયું, હવે તમે હવે એની પોસ્ટ જોઈને તમે એને નમો, એ ધેટ્સ નોટ કરેક્ટ. તમે તમારી વાત જાણો, તમે શું દશા છે તમારી એમ. ખ્યાલ આવે ને? કોઈની વાત આધ્યાત્મ હોય અને તમે એને નમી પડો કે બહુ સારી વાત તમને લાગે તો કે એવું ના કરશો. બરાબર. તમે ઇમ્પ્રેસ થઈ ગયા એનો મતલબ એવું નહીં કે વાત આવી છે એમ કરીને. તમને જ્ઞાની કહો કે ભાઈ તમારે ગમે તેને નમવાનું નથી. જ્ઞાની તો અજ્ઞાની નમે તો જ્ઞાનની વિરાધના કહેવાય. વાત કરેક્ટ છે ને સાહેબ? જ્ઞાનની વિરાધના થઈ કહેવાય ને, અજ્ઞાનીને તમે નમ્યા. બરાબર. આપણે તો દ્રષ્ટિ મળી એટલે આપણે
એમની અંદરના ભગવાન શુદ્ધાત્મા ભગવાન આપણે નમીએ છીએ હા અને વ્યવહારથી એમને પણ નમીએ છીએ. વ્યવહારથી નમો એનો વાંધો નથી, પણ જે આમાં એકદમ પગે લાગીએ ને એવું ના હોય. આમ ધીરે રહીને આમ તમે નમસ્કાર કરો એનો વાંધો નથી. બરાબર. એકદમ પગે લાગી જઈએ ને આપણે એકદમ કોઈ વખત તો કોઈ લોકો સાષ્ટાંગ કરી નાખે છે અથવા તો પગે લાગે તો કે એવું હવે કરવાની જરૂર નથી તમારે. પણ એને અવિનય ના લાગવો જોઈએ, એને અવિનય ના લાગવો જોઈએ એટ ધ સેમ ટાઈમ. બરાબર બરાબર. ખ્યાલ હે ને? દાદા સમજાવવા માંગે છે કે આ વિવેક વસ્તુ શું છે. તમને આ મળ્યું એનો મતલબ એવું નહીં કે તમે વધારે પડતા નમી જાઓ. બરાબર. ખ્યાલ આવે ને? અમુક વખતે અમુક વસ્તુ નુકસાન કરી નાખે છે જબરજસ્ત. એક સામાન્ય તમને દાખલો આપું. સામાન્ય દાખલો, દાદા ભગવાનની તબિયત સારી નહોતી અને પેડર રોડ પર હતા દાદા ભગવાન. તો એક 250 ઇન્ડિયા વાળા ભાઈ હતા, એના વાઈફ આવ્યા હતા. દાદા કે વિધિ કરી લો. તો ત્યારે વિધિ એલાઉડ નહોતી, કોઈને એલાઉડ નહોતી, પણ એમને દરવાજા બંધ કરાવીને વિધિ કરાય. દાદા કે કરી લો. તો એ બેન વિધિ કરતા હતા. પછી જરાક 5-10 સેકન્ડ થઈ હશે ને પાછા ઉભા થઈ ગયા. દાદા રહેવા દો ને, તમારી તબિયત ખરાબ છે ને નથી કરવું. તો ઉભા થઈ ગયા. દાદા પાછું કે કરી લે ને, હું કહું તેમ. એટલે પછી પાછા નહીં માં, પાછા 10 સેકન્ડ પછી ઉભા થયા. એવું 4-5 વખત કર્યું. તો આપણને લાગે વિનય કરે છે. દાદા ભગવાન કહે છે વધારે પડતો વિનય અમને, તમે હેરાન કર્યા તમે અમને. તો કે છાના માના કરી લો, પછી એવું બોલવું પડે તારે કર્યું એમણે વિધિ. ખ્યાલ ને? આ આવી વાત છે. એટલે અમુક જગ્યા પર મોટા પોસ્ટમાં મોટા આચાર્યો હોય ને એ બધું તમે કહે જાઓ તો કે તમારે હવે ગમે તેને નમવાનું નથી એમ. બરાબર. એટલે તમને એની ખુમારી હોવી જોઈએ જ્ઞાનની, કે આ જ્ઞાન મળ્યું છે એની ખુમારી તો કઈ હોય કે ના હોય. બરાબર. એમ કેવા માંગે છે. હા, ઝઘડો થયો ને આપણે નમસ્કાર કરવા પડે તો નમીને ઊંચું મૂકવાનું. ખ્યાલ આવે ને? પણ એવી રીતે નમવાનું નથી કે જેથી કરીને આમાં એકદમ એ થઈ જઈએ આપણે. વાત સમજાય? હા, સમજાય. હા. એટલે આ વિવેકની વાત છે આખી. અને દાદા આવો વ્યવહાર કેવો વ્યવહારો જોઈએ ત્યાં સુધીની સમજ પાડતા હતા કે ગમે તેને નમશો નહીં. ગમે ત્યાં જવો. અમારા આપતો પુત્રો ક્યાંય જઈએ, કોઈ મહારાજ મળે, કોઈ સાધુ મળે, કોઈ આ મળે, તો કે એકદમ નમવાની જરૂર નથી તમારે. તમે જ્ઞાની થયા હવે. બરાબર. એટલે બહારના લોકો માટેની વાત કરી છે દાદાએ. ખ્યાલ આવે ને? બરાબર. હા, સમજી ગયો. બીજું એક સૂત્ર છે, પૂછું રજનીભાઈ? હા, પૂછો. દીપકાંતિ સૂત્ર નંબર 7000. આની અંદર અહીંયા કે છે કે હદથી વધારે સિન્સિયર રહે તે જ અનસિન્સિયર, અને વધારે પડતી સિન્સિયરિટી એ તો મેન્ટલ પણ છે. હા, ફરીથી બોલો ને જરાક. એ કે છે કે હદથી વધારે સિન્સિયર રહે. કોનાથી વધારે? હદથી વધારે. હા, હદથી. યસ. અને વધારે પડતી સિન્સિયરિટી એ તો મેન્ટલ પણ છે. હા, બરોબર છે ને. કારણ કે વધારે પડતા સિરિયસ થઈ જાવ તમે અને સિન્સિયર થઈ જાવ તો તમને કશું સૂઝબૂઝ ના પડે અને તમે કરતા પણ આમાં આવી જાઓ. શુદ્ધાત્મા પદ છૂટી ગયું તમારું. એટલે એટલી બધી પણ સિન્સિયરિટી ના હોય કે જેથી કરીને તમને મેન્ટલ થઈ જાઓ. આપણે સ્કૂલમાં નહોતા વધારે પડતો ઓલો છોકરો ભણતો હોય તો આપણે નહોતા બોલતા. ખ્યાલ આવે ને? બહુ સુપર વાત કરી છે. બહુ સુપર વાત કરી છે દાદા ભગવાને કે વધારે પડતા સિન્સિયર ના થશો. હદથી વધારે સિન્સિયર રહે તે જ અનસિન્સિયર. અને વધારે પડતી સિન્સિયરિટી આ તો મેન્ટલ પણ છે.
ખ્યાલ આવે ને? હદથી વધારે સિન્સિયર રહે તે જ અનસિન્સિયર, કારણ કે છૂટો પડી ગઈ વસ્તુ, પોતાના હાથમાં લઈ લીધી એટલે અનસિન્સિયર થઈ ગયો. નોર્માલિટીમાં જોઈએ, નોર્માલિટીમાં, નહીં તો વ્યવહારમાં એકદમ જુદો પડી જાય. વ્યવહારમાં એટલો બધો જુદો પડી જાય ને કે આપણને લાગે કે આ શું કરે છે. બરાબર બરાબર. એમ વ્યવહારમાં તો તમારી નોર્માલિટી જોઈએ ને. રાઈટ રાઈટ. હા, ખબર ના પડવી જોઈએ. આપણી સિન્સિયરિટી ખબર કેમ નહીં પડે કોઈને? એક્ઝેક્ટલી. અંદરની વાત છે. તો તમે બહાર બતાડવા જાઓ એટલે પતી ગઈ વાત. બહાર બતાડવા જાઓ એટલે તમે પ્રોજેક્શન કોનું કરો છો કે હું કંઈક છું, આઈ એમ વેરી મચ સિન્સિયર અબાઉટ ઇટ, એટલે લાડવો ખાવા માંગો છો. એટલે વ્યવહારમાં પાસ ના થાવ, વ્યવહારમાં બધાની સાથે અળગા થઈ જાઓ. આપણો નિશ્ચય ને તો સિન્સિયર રહેવું પડે ને. હા, તો નિશ્ચય ને તો સિન્સિયર દરેક વ્યવહારમાં રહી શકાય છે ને. દાદા ભગવાન વોઝ એ ગ્રેટ એક્ઝામ્પલ ફોર ધેટ. તમારા નિશ્ચયને સિન્સિયર રહેવા માટે વ્યવહારમાં તમારે સુપરફ્લુઅસ રહેવું પડે ને સાહેબ. બરાબર છે. તો એ વ્યવહાર તો કેટલી મોટી વસ્તુ છે, તમારો બેઝ છે. તો પણ દાદા ભગવાન નો કેસ આખો જુદો છે. એમને કોઈ વ્યવહારમાં હલાવવા નતું આવતું, આપણને બધા હલાવે બહુ. હે શું? દાદા ભગવાન ને વ્યવહારમાં કોઈ હલાવતું નતું બહુ. એમ કે શું વાત કરો છો? આવું બોલતા નહીં કોઈ દિવસ. અરે એમને હલાવવા વાળા તો બહુ હતા, એ હલ્યા નથી. એ જ એમની બ્યુટી જોવાની હતી સાહેબ, કે દરેક વ્યવહારમાં જે દ્રઢતા હતી, જે સિન્સિયરિટી હતી, અદ્ભુત હતી. અદ્ભુત વાત નહીં કરવાની સાહેબ, એ જ જોવાનું છે ને. હલાવ્યા તો બહુ હલાવવા ગયા લોકો, અને આપણને હલાવે છે તો આપણે હલી જઈએ તો આપણે પાકા થવાનું છે. એટલે આપણને કોઈ હલાવતું હોય ને તો દેટ ઇઝ અ ગ્રેટ થિંગ, ઇટ્સ અ ગુડ થિંગ કે એવા સંજોગો મળે છે કે એમાં પાસ થવાનું છે આપણે. બરાબર. એ પાસ થઈએ તો સિન્સિયરિટી કહેવાય. દાદા કે વ્યવહારમાં હળતો મળતો હોય તો જ કામનું, નહીં તો કામનું જ નહીં કશું. બરાબર. હા, બહુ દાદા અમુક વાત તો એવી કરી છે ને કે હવે યાદ આવે. કે વ્યવહારમાં હળે મળે ને એને શું કરવાનું? ખાલી સત્સંગ એવું ના હોય. વ્યવહારની અમુક વાતો કરો, વ્યવહારની વાતો કરો, વ્યવહારને અંદર સત્સંગ મૂકી આપો તમે. દાદા ભગવાનની બધી જ વાત વ્યવહારમાં સત્સંગ છે સાહેબ. દેટ ઇઝ ટુ પ્રેક્ટિકલ, એમ વેરી મચ પ્રેક્ટિકલ. હા, બરાબર. એટલે બહુ જ સુપર વાત છે આ તો. તમે બહુ સરસ પૂછ્યું. હદથી વધારે સિન્સિયર રહે તે જ અનસિન્સિયર સાહેબ. કરેક્ટ વાત છે, બહુ જ કરેક્ટ વાત છે. એ તમે પોતાની ઉપર લેશો ને આ વાક્ય, ત્યારે જલ્દી સમજાઈ જશે. બરાબર. કારણ કે પોતે કંઈક કરવા માંગે છે, હું બતાડી દઉં એમ. તો એવું બતાડાય એવું નથી આ વિજ્ઞાન. આ વિજ્ઞાન જુદી જ પ્રકારનું, બુદ્ધિને ગાંઠતું નથી આ વિજ્ઞાન. એની ઉપરનું જ વાક્ય જોઈ લો ને, અવસ્થાને મહત્વ નહીં આપો તો આત્માનું મહત્વ વધશે. સિમ્પલ વાત. બહુ ફાઇન છે, બહુ જ ફાઇન છે. આ અમુક વાક્યો તો એવા વાક્ય નીકળેલા છે ભગવાનના. ઓહો, ગમે તેવું બુદ્ધિ બધું ફ્રેક્ચર થઈ જાય સાહેબ. એટલે એમ કે છે નોર્માલિટીમાં રહેજો. નોર્માલિટીમાં તમારું અમુક કોઈ વસ્તુ અમારી પાછળ પડો તો એવું ના પડો કે બધો વ્યવહારને તૂટી જાય. બરાબર. વ્યવહાર તોડીને આવું બધું ના કરતા, સરસ રીતે મેનેજ કરજો. અને આ વ્યવહારમાં નિશ્ચયની આરાધન કરજો. કોઈને ખબર શું પડે? હરેશાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો. દાદા મળ્યા પછી એમ કે વ્યવહારને એક બાજુ મૂકો, દાદા જ અગત્યનું, એવું ઘણી વાર થઈ જાય છે. એટલે વ્યવહાર બી સંપૂર્ણ હોવો જ જોઈએ ને? હા, હોવો જોઈએ, ચોક્કસ હોવો જોઈએ. બટ એક એટ વોટ કોસ્ટ એ બહુ સમજવાનું. પહેલા વ્યવહારની ઇમ્પોર્ટન્સ હતી,
હવે વ્યવહારને કેટલી ઇમ્પોર્ટન્સ આપવી અને કયા વ્યવહારની વાત કરે છે. બહુ જાતના વ્યવહાર છે. તમારા દીકરીના સાસરાનો વ્યવહાર છે, એ વ્યવહાર છે, બીજા કેટલા વ્યવહાર છે, બીજા કયા વ્યવહારમાં કેમ કરીને જલ્દી નીકળવું એ શીખવાનું છે. સગાવાલા સાથેના વ્યવહાર તો કે એ વ્યવહાર છે, પણ એમાં કેમ કે જલ્દી નીકળજો અને આત્માનું કરી લેજો. લગ્નમાં જાઓ તો 5 કલાક રહેતા હતા, 5 કલાકનો એટલે 1 કલાક રહીને નીકળી જજો. અને કોઈ ના પૂછતું હોય ને લાગે કે બહુ વાંધો નહીં આવે નીકળી જતા તો 10 મિનિટમાં નીકળી જજો. પછી એ વ્યવહારમાં પડી રહેવાનું નથી. એટલે દાદાની બંને બાજુની વાત છે. બેઉ તરફ જોવાનું, કયો વ્યવહાર, કઈ વાત. એટલે એના આધારે વાત આખી છે. અને કે વ્યવહારના બેઝમેન્ટ પર નિશ્ચય ઉભો છે. એટલે વ્યવહારમાં વ્યવહાર કેવો કરો છો તો કે તમારા લક્ષ સાથે કરો છો કે લક્ષ વગર કરો છો. એટલે નિશ્ચયનું પ્રતિપાદન હોય તો બરાબર છે. હા, બરાબર. અને વ્યવહાર એ જેમ જેમ એની ડિવેલ્યુએશન થશે તેમ વ્યવહાર સમજાતો જશે. અને આપણે દાદા ભગવાન મળ્યા પછી આપણને બીજા કોઈ પણ ગુરુઓને નમવાનું મનથી ગમતું જ નથી. એટલે એમ થાય કે નહીં, દાદા સિવાય ક્યાંય કોઈને નમવાનું જ નહીં. તો એમાં કોઈ ગુરુજીનો કે અવિવેક નથી થતો? એમ અવિવેક નથી થતો, પણ આપણી અંદર એવો આગ્રહ નહીં કરવાનો. એ આગ્રહ નમવાનું નહીં. આપણે નરમ થઈને જય સચ્ચિદાનંદ એમ કરી શકાય ને? એમ કરી શકાય. એનો વ્યવહારમાં કોઈ મોટો માણસ હોય તો એની ડિગ્નિટી સાચવવા માટે આપણે આમ કરી દઈએ, વાત જુદી છે. હા, બરાબર. દાદા ભગવાને શું કીધું કે અમને ઇન્દિરા ગાંધી મળવા આવે તો અમે વ્યવહારથી ઉભા થઈએ, મિનિંગ કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર. પણ જો આત્માનું શીખવા આવી હોય તો અમે ઉભા ના થઈએ. એટલે ક્યાં કઈ જગ્યાએ કેવી રીતે એપ્લાય કરવું એ વિવેક દાદા ભગવાન શીખવે છે. અને આ જ જાણવું પડશે. આપણે હું કોઈને નમું નહીં એવું એકદમ નિશ્ચય વાક્ય નથી બોલવાનું. હું કોઈને નમું નહીં એવું નહીં હોય, કારણ કે આપણે શુદ્ધાત્મા નમવા સાથે આપણને પ્રોબ્લેમ નથી. નમવા સાથે પ્રોબ્લેમ નથી. શુદ્ધાત્મા પદ થયા પછી તો નમેલો જ હોય. કોઈની સામે માથું ઉંચકે જ ના, કારણ કે અહંકાર ગયો. અહંકાર હોય તો માથું ઉંચકે, નમેલો જ હોય. કારણ ભગવાનના દર્શન કરે છે, અભેદતા છે, પછી ક્યાં વાત આવી. પણ અમુક વ્યવહારમાં એવું હોય કે લોક આપણો વાંક ના કાઢી શકવું જોઈએ કે જો આ નમી નહીં તો આપણે કે મને તો દાદા ભગવાનનું જ્ઞાન મળ્યું એટલે નમી નહીં. તો કે એવું બહાર ના હોય. નિકાલ કરવાનો છે, નિકાલ. હા, બરાબર. પણ એટલે વ્યવહારમાં કોઈ બી ગુરુજી હોય આપણે એમને હાથ જોડીએ બધું જ, પણ એમ કે પેલું દાદા ભગવાનને જે રીતે આપણે ભાવ એની વાત જ જુદી છે. એ તો આ તો દેહધારી પરમાત્મા, એની શું વાત કરવાની. દાદાને નમ્યા પછી કોઈને નમવાની જરૂર જ નથી. દાદાને નમ્યા પછી તો પતી ગઈ વાત, ધી એન્ડ થઈ ગયો. હવે ખાલી નિકાલ કરવા માટે આ બધી માથાકૂટ કરીએ કે આપણને બધા મોક્ષે જવા દે. બરાબર, બરાબર. એટલે બધે વ્યવહારથી બધું પતાવીને આગળ નીકળવાનું. આપણે નીકળી જવાનું. હું ના નમું કહે તો આપણને જવા ના દે મોક્ષે. એટલે નિકાલ કરીને આગળ વધો. સચ્ચિદાનંદ, સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. શીતલબેન. हाँ, जय सच्चिदानंद अंकल. दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद. परेशानंद जी जय सच्चिदानंद. हाँ, મને એક ભૂલ દેખાય છે મારી, જેના વિશે મારે વધારે સમજવું છે કે મારી પ્રકૃતિ આમ ઉગ્ર, એટલે સહેજ પણ અપમાન આવે ને તો હું એને બતાવી જ દઈશ, એને ખબર પાડી જ દઈશ, એવું ઊભું થઈ જાય. હવે એક વ્યક્તિ સાથેના વ્યવહારમાં મને હમણાં રિયલાઇઝ થયું કે લોંગ ટાઈમ અગો
એના થકી મને એકદમ અપમાન લાગેલું, લાઈક સોલિડ અપમાન લાગેલું મને એનાથી. અને ત્યાર પછી એની સાથેના દરેક ઇન્ટરેક્શનમાં આઈ એમ જસ્ટ ટ્રાઇંગ ટુ પ્રૂવ માયસેલ્ફ કે નો આઈ એમ ગુડ, આઈ એમ વર્ધી ઓફ રિસ્પેક્ટ, કે જે હોય તે માન એટલે બતાવી દેવાનું. હવે આમાંથી મને સમજાવો કે આ બધું કેવી રીતના બધું બંધ કરીએ અને નોર્મલ થવું. બંધ નથી કરવાનું અને જાણવાનું છે કે કોઈના આધારે આપણે ડિસ્ટર્બ થયા ને, હા, તો ડિસ્ટર્બ થવાનો શું મતલબ? ધેટ ઇઝ આવર વીકનેસ. બરાબર. હું દાખલો આપું, સિમ્પલ દાખલો આપું. અમારા ઘરે થોડું કામકાજ ચાલે છે, તો અમે કામવાળી બાઈને મેં કીધું કે જરાક અહીંયાથી જરા કચરું લઈ લે, આ થોડુંક તો સારું પડે છે, બધું ઘર ચોખ્ખું થાય. તો એને વગર સાંભળ્યું નહીં, કશું કર્યું નહીં અને ચૂપચાપ ચાલ્યા ગયા. 1 દિવસ નહીં, 2 દિવસ નહીં, 3 દિવસ. તો શું થાય? મને મજા આવે ને? ના, મને તો કેમ સાંભળતા નથી, ગુસ્સો આવે. બરાબર, ગુસ્સો આવે, પછી મજા આવે, પછી વ્યવહાર બહુ સારા રહે ને? ના, જરાય સારા નથી રહેતા. પછી મેં જોયું કે એ લેવલના માણસો આવું જ કરે. અને આપણો એવું કંઈક આપણને ટેકલ કરતા વ્યવહારમાં આવડતું નથી કે જેથી કરીને આવું કરે છે. બરાબર, ખ્યાલ આવ્યો? અને પ્લસ આપણો ભોગવટો ખરો ને કે નીચલા માણસોને ગણકાયરા ના હોય, એને ચાન્સ મળ્યો. એટલે પહેલું તો ડિસ્ટર્બ થવું એ ગુનો છે, આપણી વીકનેસ છે. વી શુડ એબલ ટુ રિઝોલ્વ ઇટ. એટલે એને હેલ્ધી માઇન્ડ કે હેલ્ધી માઇન્ડ વાળા બંને બાજુ વિચારી શકે, અનહેલ્ધી માઇન્ડ વાળા બંને બાજુ વિચારી ના કે એક જ બાજુ વિચારે. બરાબર, ખ્યાલ આવે ને? એટલે આવા માણસો મળે ને તો હવે આપણું એ થર્મોમીટર છે કે આપણને જ્ઞાન કેટલું આપણે સમજ્યા છે, કેટલું જલ્દી સેટ થઈએ છે. આ તો આપણે ડિસ્ટર્બ થઈ ગયા ને. હા, તો ડિસ્ટર્બ થઈ ગયા એનો મતલબ વીકનેસ વધારે છે આપણી અંદર. હા, કોઈ એટેક કરે આપણી ઉપર અને ડિસ્ટર્બ થઈએ તો એ વીકનેસ વધારે કહેવાય ને. ડેફિનેટલી. ભલે થઈ ગયા, ડિસ્ટર્બ થઈ ગયા એનો વાંધો નથી, પણ વી શુડ નો કે આપણી હજુ આપણી કેપેસિટી આવી નથી. તો ગેટ રેડી એન્ડ બી સ્ટ્રોંગ નાઉ. તો એવું અપમાન જ્યારે આવે ત્યારે આપણે ડિસ્ટર્બ ના થવા માટે બેઉ બાજુથી જોવાનું તમે એક્ઝામ્પલ આપ્યું. દાદા ભગવાન કહે છે અપમાન આવ્યું તેને તો લોટરી લાગી કહે છે. દાદા ભગવાન કહે છે જેને અપમાન આવ્યું, જો તમારા પગમાં કાંટો વાગ્યો હોય તો તમે કાઢી શકો? જાતે ના કઢાય. પગમાં કાંટો વાગ્યો હોય તો જાતે ના કઢાય, કોઈને કેવું પડે મારા પગમાંથી કાંટો કાઢી આપો. તો એવી રીતે દાદા ભગવાન કહે છે કે અપમાન આવ્યું એ તમારો જે અહંકાર છે તેને કાઢી આપ્યો, એને ખેંચી આપ્યો. તો યુ શુડ બી, તમને અંદરથી એમને એવું કેવું છે કે આ તો ઉપકારી થયો મને. એ વાત બરાબર, પણ મને એવું રહે છે કે એને મારા વિશે એવું લાગ્યું જ કે હું એને બતા. પણ વાંધો શું છે? તો રિલેટિવ છે ને, ભલે લાગ્યું હોય. એ તો રિલેટિવ છે, બદલાઈ જાય ને. પછી એ 2 દિવસ પછી ઓલી અમારા ઘરે કામવાળી ભાઈ આવી ને તો એને જાતે જ ઓટલો ધોઈ નાખ્યો, સાબુનું પાણી કરી નાખ્યું, બધું ધોઈ એકદમ ક્લીન કરી નાખ્યું. હવે શું કરું બોલો? તો મારા 2 દિવસ એના માટે જે ખરાબ થઈ ગયું, વિચાર આવી ગયા, તે મારે નુકસાન થઈ ગયું કે નહીં? હા, બરાબર. એટલે એ બદલાઈ જાય ગમે ત્યારે. છતાં આપણને એવું લાગે તો આપણે પ્રતિક્રમણ કરી લેવાના કે આવું એને દેખાય છે મારા માટે, તો મારી કંઈક એવી શું ભૂલ થઈ કે નહીં. એટલે આપણે પ્રતિક્રમણ કરી લેવાના કે ભાઈ મારા નિમિત્તે તને એક્સાઇટ થવું પડે છે, તને દુઃખ થાય છે, તો પ્રતિક્રમણ કરી લેવાના આપણે. બરાબર. હા, એટલે મને એ સમજાયું કે રિલેટિવ છે એટલે એને એટલું બધું જાણે એવું છે જ ને પરમેનન્ટ છે એવું માનીને ચાલવાનું નથી. સિરિયસલી એટલું બધું એટલે પ્રોબ્લેમ છે. આપણને એવું લાગે છે કે એને આવું કીધું ને એટલે પરમેનન્ટ મને લેબલ લાગી ગયું, ડિગ્રી મળી ગઈ. અરે ડિગ્રીઓ તો બદલાયા જ રાખે છે. 100 બરાબર. યુનિવર્સિટીની ડિગ્રી નથી બદલાતી, માણસની આપેલી ડિગ્રી બદલાયા જ રાખે. ઘડીમાં ગાંડો કે ઘડીમાં ડાયો કે ઘડીમાં શું નાખે. બરાબર છે.
બરાબર 100% ખ્યાલ આવી ગયો મને. એટલે આ રિલેટિવ બધું છે એમાં બહુ એટલું સિરિયસલી લેવાની જરૂર. સિરિયસલી લેવા જેવું જ નથી, હસી કાઢવાનું હોય. હા, હસી તો આટલા કાઢવાનું. બધા વર્ષ હા આટલા બધા વર્ષો સુધી એનું એ જ રાખ્યું અંદર ને પછી ચલાઈ કર્યું એ પ્રમાણે તો બધું વેસ્ટેજ. હા, એને તો એકદમ લાઈટ બનાવી દેવાનું. દાદા ભગવાનનું એક વખત જબરજસ્ત અપમાન કર્યું એક જણે. હા, જબરજસ્ત એટલે જબરજસ્ત. તો દાદા એટલું લાઈટ બનાવી દીધું ને, એ એમ કે છે કે આ તમારું જ્ઞાન તો અમારા આશ્રમના કૂતરાએ ના લે. તો દાદા કે છે અમે કૂતરાઓને જ્ઞાન આપતા જ નથી. He made it so lightly, unbelievable. સાહેબ દેહધારી પરમાત્મા થઈને અપમાન કરે, શું દશા થાય માણસની, હાલત થઈ જાય. છતાં એને એકદમ લાઈટ બનાવી દીધું. બહુ સરસ બોધ મળ્યો કારણ કે આવું તો નાની નાની વસ્તુઓમાં બહુ નાની સિરિયસલી. વસ્તુમાં થયા જ રાખે છે. એટલે આને એક્સપેરિમેન્ટમાં મૂકવાનું અને લાઈટ બનાવવાનું છે. ખૂબ લાઈટ બનાવવાની જરૂર છે, નહીં તો એ અહંકાર આપણને ખાઈ જાય. હા, રાઈટ. દાદા ભગવાન કહે છે કે અહંકાર રૂપી વાઘ તમારી પાછળ પડ્યો છે. પાછળ પડ્યો છે. હા, એટલે કોઈ અપમાન કરી જાય તો કોણ પાછળ પડે? તમારી અહંકાર જ પાછળ પડે છે. હા, હેરાન કર્યા કરે, આને આવું કર્યું, સમજે છું, બતાડી દો, આમ છે તેમ છે. પાછળ પડ્યો ને? હા. એ પાછળ નથી પડ્યો, પોતાનો અહંકાર પોતાની પાછળ પડ્યો. એટલે એ સંયોગ બની ગયો એનું કઈ નથી, મારો અહંકાર મારી પાછળ પડે છે. યસ, એ અહંકારને જોવાની લોટરી લાગી તમને, અને તમે જુઓ એટલે અહંકાર ઓગળી ગયો. તો ધેટ ઇઝ અ ગ્રેટ થિંગ કે આપણો એના નિમિત્તે આપણો અહંકાર ઓગળ્યો, આપણને ખબર પડી ને કેવો અહંકાર તે ખબર પડી. ગાંડો અહંકાર છે, લુચ્ચો અહંકાર છે, કઈ જાતનો અહંકાર છે ખબર પડી. હા, બરાબર. એના નિમિત્તે ઇટ હેઝ ઓપન્ડ અપ. દુશ્મન બહાર આવી ગયા, એટેક કરવા માંડ્યા. બરાબર. અને કઈ પણ બહાર બને છે એમાં છે જ નહીં, બધું અંદર હેરાન કરે છે તે અહંકાર છે. બહાર છે જ નહીં. ઓલો તો બોલીને ગયો, પણ એના પછી શબ્દ તમારી પાછળ પડીને તમને છોડતા નથી. બરાબર. તમે શું કામ ચોંટાડ્યું એટલે પાછળ પડ્યું, નહીં તો ક્યાં પડે છે? રાઈટ. હા, બહુ સરસ. દાદા ભગવાન કહે છે કે ભગવાનને તમે ગાળો આપો તો 100 ગણી ગાળો પાછી આવશે. તમે હાર ચડાવો તો 100 ગણા હાર પાછા આવશે. ભગવાન કશું સ્વીકારતા નથી. આપણે તો શુદ્ધાત્મા થયા તો આપણે સ્વીકારવાનું નથી હવે. હા, એટલે મને થઈ જાય છે બધું. આવી ગયું, પતી ગઈ વાત, પતી ગઈ, ઓવર થઈ ગઈ. આપણે ખેંચ કરીએ છીએ વસ્તુને. હા, એટલે દાદા ભગવાન કહે કે ભૂતકાળમાં જે પણ કઈ વસ્તુ થઈ જાય, હવે એને જીવતી કરો ના. Don't make it live. Let it be dead. Is gone. થઈ ગયું. Don't make it live. એને યાદ કરીને તમે એને જીવતી રાખો છો. યાદ કરીને જીવતી રાખો. Foolishness. That is absolutely foolishness. It's gone now. Right. લેવું હોય તો બોધ લો. હા. લેવું હોય તો બોધ લો, કે આવું ના હોવું ઘટે, કે જે હોય તે. પણ આ તો એને યાદ કરીને મમડાયા રાખે છે ને જીવતું કરે છે વસ્તુને. યસ. મરી ગયેલી વસ્તુને જીવતી થાય ના કોઈ દિવસ, અને છતાં એને જીવતી કરવા પહેરે એ કઈ જાતનું કહેવાય મગજ? રાઈટ. સમજાય છે. એવું તો મનના લેવલે ઘણા સંયોગોમાં બહુ જ ચોંટી જાય છે. બધામાં ચોંટી જાય છે. એટલે દાદા ભગવાન કે આ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરતા શીખી જાઓ, જીવન ધન્ય થઈ જશે. અહો થશે કે ઓહો શું વિજ્ઞાન છે, કેટલું પ્રેક્ટિકલ છે. આનાથી છૂટવાનું છે. અંદર વાળા જે અંદર પાછળ પડે છે ને, એનાથી છૂટવાનું, નહીં કે બહાર વાળાથી છૂટવાનું. અંદર વાળાથી છૂટે ને તો બીજી વખત સામે આવે ને
હાય સર, હાઉ આર યુ, આટલું પૂછે ને તો ગુડ મોર્નિંગ કહે ને એ ધડાધડ બધું ખલાસ થઈ જાય. અરે વાહ, એટલે અંદર વાળાથી જ છૂટું પડવાનું છે ને એને જોવાનું છે. આપણે બહાર વાળાની માથાકૂટ કરીએ છીએ. ખરો હા. ચોર તો બાજુમાં છે, અંદર છે. હા હા હા, આ બરાબર, ખરો ચોર અંદર છે. બરાબર છે. હા. કરેક્ટ. Correct, બહુ સરસ સમજાયું. હા, જય Okay. જય જય સચ્ચિદાનંદ. મીનાક્ષીબેન, આપણે ક્વેશ્ચન છે મીનાક્ષીબેન? છે રજનીકાંતભાઈ. કઈ ક્વેશ્ચન છે, બોલો. હા, હા, પરેશ રજનીકાંતભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ. દીપક આનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પરેશ આનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો બોલો. જો મારે એક સવાલ હતો, આજે તો બહુ સરસ સત્સંગ નીકળ્યો. આ બધાને પગે લાગીએ ને આપણે, હા, તો આપણે ઘરમાં વડીલોને તો પગે લાગવું પડે ને. આ તો વ્યવહારથી લાગવાનું ને, વાંધો શું છે? તો એ બધા ના ના પાડે તો આપણે શું કરવાનું? શું કહો છો? એ બધા ના પાડે તો શું કરવાનું? ના પાડે તો ઉપરથી નમસ્કાર કરવાના. અચ્છા અચ્છા. હા, નમસ્કાર કરવાથી એમના માટે આપણને કઈ ગૂંચ પડી હોય ને તો એ નીકળી જાય. બરોબર બરોબર. એટલા માટે નમસ્કાર કરવાના છે. આ હિન્દુસ્તાનની બહુ મોટો સંસ્કાર છે, બહુ મોટી પ્રથા છે કે અંદર અહંકાર છે ને, અહંકાર જીવતાને પગે લાગવા તૈયાર નથી થતો. હા, એટલે નમસ્કાર કરવાના. ખ્યાલ આવ્યો ને? બરોબર બરોબર બરોબર. હા, એટલે અને બધાને નમસ્કાર કરવાથી આપણને ગૂંચ પડી હોય ને તો આપણી નીકળી જાય. બરોબર બરોબર. દાદા ભગવાન તો એવા રસ્તા બતાવ્યા છે કે વાત નહીં કરવાની. કોઈ મહાત્માએ પૂછ્યું, દાદા હવે તમને મળ્યા પછી કથા ના રખાય ને? તો દાદા કે કથા રાખજો. કે દાદા કેમ કથા રાખવાનું કહો છો? તો કે કથા રાખો ને તો આજુબાજુ વાળા સાથે કઈ ગૂંચ પડી હોય ને તો બધા કથાનો પ્રસાદ ખાય, કથામાં આવે, કથાનો પ્રસાદ ખાય અને ગૂંચ નીકળી જાય. તો કે આપણે વગર મહેનતે કથા રાખવાથી 1,000, 2,000, 5,000 નો ખર્ચો કરે, ગૂંચ નીકળતી હોય ને તો કરી નાખવાનું. હવે હું રાખીશ. ના, આ તો વાત કરું, ગૂંચ પડી હોય તો રાખવાનું. બરોબર બરોબર. આ તો હિન્દુસ્તાનના લોકોને કેમ કરીને છૂટવું એ દાદા ભગવાને આઈડિયા બતાડી બધી. બરોબર બરોબર. એમ. હા, અને પરેશાનંદજી, એક વખત તમે ચારિત્ર મોહિની ઉપર સત્સંગ કાઢ્યો તો આપણે રોજ સવારે ઉઠીને ભગવાનના ફોટાને લૂછીએ, એને ચાંદલો કરીએ, ચંદનનો ચાંદલો કરીએ, એ બધું ચારિત્ર મોહિનીમાં જાય? હા, ચારિત્ર મોહિનીમાં જ જાય. કારણ કે તમે લૂછો છો, પૂજા કરો છો, એ કરો છો, તે કરો છો, તો સાચા ભગવાન રહી જાય ને. હા, બરોબર બરોબર. ખ્યાલ તો આવે ને? પછી એ કરવું બરોબર? ના, કરવું બરોબર એવું નહીં. એ ચારિત્ર મોહિની પૂરી થઈ જશે એટલે ઓટોમેટિક તમે તમારામાં આવી જશો. તો પછી ગિલ્ટી ફીલ ના થાય? ના, ગિલ્ટી શું કામ ફીલ થાય? તો ચારિત્ર મોહિની તો પૂરી થયા વગર રહેશે નહીં ને, નહીં તો તમને ચૂન થશે અંદર. હા, એવું જ થાય છે. હા, તો એ તો જોવાનું, એમાં શું વાંધો છે? ભલે થવા દો ને. અચ્છા અચ્છા અચ્છા. હા, કરવા દો એમને. જે કરે છે તેને જોવાનું કે હવે આ ફાઇલ નંબર 1 આ પૂજા કરે છે, એ કરવાનું એને, અને આપણે શુદ્ધાત્મા થઈને જોવાનું. બરોબર બરોબર. એટલે ભગવાન હાજર થઈ જાય. હા, સરસ સમાધાન કરાયું પરેશાનંદજી. હાજી. ના, વાત સમજણ પડી. વાત સમજી લો કે આપણે શુદ્ધાત્મા થઈને જે ફાઇલ નંબર 1 ક્રિયા કરે છે તેને જોવાની, એટલે ઓટોમેટિક જ એ ચારિત્ર મોહનીય ખરી પડે. બરોબર. ખ્યાલ આવ્યો ને? અમારા ઘરે 4-4 કલાક પૂજા થતી હતી. અચ્છા અચ્છા. અમે તો કંટાળી જતા હતા પછી, પણ પપ્પા પાછળ પડે કે ચાંદલા કરો, ચંદન ઘસો. અમે તો ઘરે ચંદન ઘસતા હતા. હા, એવું બધું. પછી કંટાળી જતા હતા. હા, હવે પૂજા નથી થતી. હવે કરવી છે તો નથી થતી. બરોબર બરોબર. એટલે કરવી નથી એ ચારિત્રમો, અને કરવી છે એ ચારિત્રમો. કારણ કે કરનાર રહ્યો નહીં હવે. બરોબર બરોબર. ખ્યાલ આવે ને? હા. હવે ચારિત્રમો એટલે શું? તો કે એ વસ્તુ થઈને રહે, ફળ આપીને જાય. નવું નથી, જૂનું છે.
બરોબર બરોબર ફળ આપીને ચાલ્યું જાય, આપણે જોવાનું કે ચલો પતી ગયું. ખ્યાલ આવે ને? બરોબર. તો પણ આપણે ચાંદલા બધું કરીએ તો એ સારું કહેવાય ને? ઘણું સારું કહેવાય. આપણે હવે શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ રાખીને કરીએ ને તો બહુ સરસ કહેવાય, બહુ સરસ થાય. બરોબર. બહુ સારું થાય. કરજો કરજો, વાંધો નહીં. અને એનાથી દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે બહાર તો પૂજા કરો ને તમે, તો એ દ્રવ્ય પૂજાથી સંસારના સુખો મળે, અંતરાયો દૂર થાય અને આપણી ગાડી સીધે સીધી ચાલે. બરોબર બરોબર. હા, એટલે કરજો કરજો. પણ ફાઇલ નંબર 1 કરે છે એવું રાખવાનું. બરોબર બરોબર. ખ્યાલ આવે ને? હા હા હા. જય સચ્ચિદાનંદ. સરસ સમાધાન થયું પરેશાનંદજી. મમ્મીને જય સચ્ચિદાનંદ કહેજો. જય સચ્ચિદાનંદ. હાજી હાજી, ચોક્કસ ચોક્કસ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. કે પરેશાનજી, હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે સામાયિકનો. દીપકાનજી. જય સચ્ચિદાનંદ. છૂટાપણાના સામાયિક સાથે ઘરના નજીકના સંબંધીઓ જ્યાં આપણે સાથે રહીએ છીએ એમના પ્રતિક્રમણ આપણે સમજી શકીએ છીએ કે બહારથી નથી અટકેલા, આપણે ઘરના લોકોથી અટકેલા છે. એટલે અહીંયા ઘરના લોકો જોડે ઉકેલ આવી ગયો, કારણ કે ત્યાં નાની નાની બાબતોમાં અસરો થાય છે. તો આપણે હું વિધિ બોલાવું છું, આપણે 10 મિનિટ કરીશું. ઓકે પરેશાનજી? હાજી. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં આજ દિન સુધી આ નામધારી દીપકાનંદથી, આ નામધારી પરેશથી જે નજીકના સંબંધીઓ સાથે દોષો થયા છે, જે નજદીકના સંબંધીઓ સાથે દોષો થયેલા છે, અભાવ તિરસ્કાર થયા છે, અભાવ તિરસ્કાર થયા છે, તેને શુદ્ધ ઉપયોગપૂર્વક, તેને શુદ્ધ ઉપયોગપૂર્વક હું મારી અંતરાત્મા પ્રગટ દશામાં, હું મારી અંતરાત્મા પ્રગટ દશામાં, જાગૃત દશામાં, જાગૃત દશામાં જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની, જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે જુદા, દીપકાનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે જુદા અને પરેશ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે રિયલ છો, દીપકાનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે રિયલ છો, પરેશ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે પરમેનન્ટ છો, દીપકાનંદ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે પરમેનન્ટ છો, પરેશ ટેમ્પરરી છે. અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. મન વચન કાયની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. મન વચન કાયાની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. એનો કોઈ બાપોય રચના નથી, કોઈ બાપોય રચના નથી, અને તે વ્યવસ્થિત છે, અને તે વ્યવસ્થિત જ છે. હું શુદ્ધાત્મા છું, 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 શુદ્ધાત્મા છું. હું શુદ્ધાત્મા છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद मीट करजो परेशान जी। हाँ जी। પરેશાન જી તમે વધારે ઘરે રહો છો તો તમારો તમારો અનુભવ કહો। અનુભવ તો એવો છે, એટલો ફાઇન અનુભવ છે કે જે સંયોગ આવે એ સંયોગમાં કઈ ને કઈ પ્લસ માઇનસ થયા કરે અને આપણી અંદર જુદું ચાલે, એટલે પછી 2 કલાક પછી 4 કલાક પછી 6 કલાક પછી આ સામાયિકથી તરત દેખાય કે આ આપણે શું કર્યું, ક્યાં અભાવ થઈ ગયો, અભાવ શેના માટે કર્યો, બુદ્ધિ બતાડે આવી જ ના અને સામે અભાવ થઈ ગયો હોય, એ અભાવ જાણતા અજાણતા પોસાઈ ના જાય, એના માટે આ સામાયિકનો બહુ ફાયદો થાય છે। કરેક્ટ, વેરી ગુડ। અભાવ પોસાઈ જાય ને તો અભાવને નાના કૂતરાને પાડતા હોય એ રીતના પાડી દઈએ છે આપણે। પછી એને પાડીને મોટો થાય એટલે પછી આપણી પર ચડી બેસે, આપણને બચકા ભરે। કરેક્ટ કરેક્ટ કરેક્ટ, રાઈટ। ઓકે, એટલે આ રીતે બુદ્ધિ શું બતાડે કે આપણે જે વિચારીએ તે જ કરેક્ટ છે, એટલે બીજા જે બોલે તેને આપણે ઇનકરેક્ટ કરીએ છીએ, અને ઇનકરેક્ટ કરીએ એટલે કરેક્ટ ઇનકરેક્ટ સામે આવે એટલે અભાવ થવાનું ચાલુ થાય, અને અભાવ થવાનું ચાલુ થાય એટલે પછી એ અભાવ અંદર પોસાતો જાય। હવે તમે એને ઉગતા જ નામી ના દો અથવા તમારી દ્રષ્ટિ શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ એની પર પડે ના તો એ મોટો થાય, અને મોટો થઈને આપણને જ બચકા ભરે અને બધો વ્યવહાર બગડે। મેઇન વાત તો વ્યવહાર બગડે, અને વ્યવહાર બગડ્યો હવે એ તો જયારે બહાર આવ્યો ત્યારે ખબર પડે, પણ આ તો ક્યારનો બગડી ગયો હતો। કરેક્ટ કરેક્ટ, અંદરથી ત્યારે અંદર બગડ્યું તો ત્યારે જ બગડેલો હતો, આ તો બહાર આવીએ નહીં ઇફેક્ટ કે બહાર ક્યારે આવ્યો, 5 દિવસ પછી આવે કે 5 મહિના પછી આવે, બગડી ગયો તો પહેલા ગયો હતો, એટલે આ સામાયિક થી એ બહુ ફડાક દઈને ખબર પડી જાય। કરેક્ટ કરેક્ટ, પરફેક્ટ, વેરી ગુડ। ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। પ્રશાંતજી શ્રીમંત બોલો, દીપકજી પ્લીઝ ફોલો। ઓકે। નમો વિતરાગાય
नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सब्ब साहुणम नमो लोये सव साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सौवपावपणासनो सौवपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद જ્યાં તમે ઘર કહો છો ને આપણે જ્યાં રે માણસ જ્યાં રહે ને એને ઘર જ બનાવી દે છે કરેક્ટ ઘર તો એક સંજોગ છે રાઈટ અત્યારે તો ઘરમાં તો શું પોતાના માનેલા હોય એટલે ત્યાં વધારે જાગ્રત રહેવું પડે બહાર રહેતા હોય જ્યાં ઘર જેવું નથી ને બહાર રહેતા હોય ત્યાં પોતાના ન માનેલા હોય એમાં અભાવ તિરસ્કાર વધારે થતો હોય છે પોતાના બનાવવા જતા હોય કરેક્ટ કરેક્ટ વાત સાચી છે જય સચ્ચિદાનંદ કાલનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે સવારે 6:30 પ્રાતવિધિ છે હવે 31, 1 અને 2 કેલનપુરી મુકામે શિબિર અને સત્સંગની ગોઠવણી થઈ છે એ સવારે 10 વાગ્યાથી શરૂ થાય છે 10 થી 12:30 2 થી 3 સ્વસ્વરૂપ ભજના 4 વાગ્યાથી 2 સેશન થવાના છે સત્સંગના બ્રેકઅપ સત્સંગમાં એટલે 5-6 ક્લાસીસ થશે એ લોકો ઇન્ડિવિજ્યુઅલી અપલોડ કરશે યુટ્યુબ પર એટલે આ બધા હવે યુટ્યુબ પર આપણને જોવા મળશે રાત્રે 7:30 થી 8:30 દરેક મંદિરમાં આરતી થશે વી વિલ ટ્રાય ટુ પુટ ઇટ ઓન યુટ્યુબ અને રાત્રે કાલે પેલું 31st નું છે એટલે એનો પણ પ્રોગ્રામ છે એ બધું આપણે યુટ્યુબ પર જોઈશું જય સચ્ચિદાનંદ બીજા 2 દિવસનો પ્રોગ્રામ પણ એવી જ રીતે રાખેલ છે સવારે ખાલી પ્રાતવિધિ થશે 2 તારીખે રાત્રે 9 વાગ્યાનો સત્સંગ રહેશે જય સચ્ચિદાનંદ સવારના ને મેસેજમાં મળી જશે બધાને જય સચ્ચિદાનંદ જય